자, 16강입니다. The notions of digital economy has become commonplace to describe how digital technology is changing patterns of productions and consumption. 이렇게 되어 있죠. 여기서 notion이란 것은 개념을 이야기합니다. 자, 무슨 개념이냐? The notion of digital economy. 자, 그래서 여기서 이제 디지털 이코노미의 어떤 그 개념은 has become commonplace. 자, 이것은 일반화되어가 있다. 이런 뜻입니다. 상식화되어가 있다. 뭐 to describe 어떤 것을 묘사하는 데 있어서 how digital technology 자, 그래서 디지털 기술이 is changing patterns 어떻게 바뀌는지, 어떻게 변화하는지, 무엇을 변화시키는지, 무엇을 the pattern of productions라는 것은 생산의 어떤 패턴과 and consumption, 소비의 패턴을 어떻게 바꾸는지에 대해서 설명하는 것이다. 그런 것이 일반화되어가 있다. 그죠? 그런 의미가 되겠네요. 자, while the geographic focus of digital economy was initially on developed country, 그죠? Its implications has a global reach and also increasingly impact developing country in multiple way 이렇게 되었습니다. 그래서 이제 보면 geographic focus of digital economy. 자, 그래서 지리적인 그 초점들, 뭐의 어떤 디지털 경제의 지리적인 어떤 요점들은 initially on developed 뭐냐면 country다. 그거는 우리가 처음에는 initially라는 것은 처음에는 선진국에 있었다. 이런 initially라는 것은 어때 우리가 다른 말로는 이제 처음에는 이런 뜻입니다. 처음에는 어디에 있었다고? on 어디에? on developed country. 자, 그것은 developed 된 그러니까 이제 선진국적 이미 어떻게 개발된 나라들이죠. 그래서 선진국에 있었다. 자, 그죠? 디지털 이코노미라는 것의 어떤 요점은 초점은 지적 초점은 선진국에 있었다. 그죠? 자, 근데 이제 요때 while은 있었지만이라는 어떤 반대의 의미를 가지고 있습니다. 그죠? 있었지만, its implications 그것이 암시하는 것은 have a global reach. 자, 그것은 전 세계적으로 영향을 미친다 이러죠, 그죠? 그것이 암시하는 바는 그죠? 그 의미다 이런 뜻이죠. implication 그것의 의미는 그것은 의미는 세계적인 것이고 and also increasingly affect 그리고 점점점 영향을 미친다는 거죠. 어디에? developing country에 영향을 미친다. in multiple way 여러 가지 어떤 방법으로 어떤 게 개발도상국들에게 영향을 미치고 있다. 그래서 자 그런 뜻이 되겠습니다. 그죠? 그쵸. 그렇게 된다. 자, 그 다음에 이제 보면 여기가 자, 그래서 이제 어떻게 되면 thus analysis 그죠? of digital economy needed to pay serious attention. 자, 그래서 analysis of digital economy의 어떤 경제적인 분석은 need to pay 즉 값어치를 취할 필요성이 있다. 자, 어디에? 뭐냐면 serious attentions 많은 관심들에 대해서 그죠? 어떤 관심들? to its development division 그것의 그것의 어떤 development division 그죠?
자, 그래서 디지털 경제의 지리적 초점은 처음에는 선진국에 있었지만 그 의미는 세계적으로 영향을 미치고, 그죠? 개발도상국에서 점점 더 많은 영향을 미치고 있다. 이런 뜻이 되겠죠. So pay a serious attention to its development dimensions. 그죠? 그래서 어떤, 개발도상국적인 그러한 dimensions. 그죠? 자. 개발도상국에 더 많은 영향을 미치고 있다. 이런 뜻이 되겠죠. 자, thus, 개발도상국에 영향을 미치고 있다. 자, 그 다음에 이제 뭐냐면, thus, 그래서 analysis, 분석들 of the digital economy need to pay serious attention. 그것은 필요로 한다는 거죠. 뭐 관심, 아주 소중한, 진중한 관심을 원한다 이거죠. 뭐 to its development dimensions, 그죠? 그것의 어떤 그러한 관점에서 뭐냐면 그래서 digital economy need to pay serious attention. 그것은 pay attention to 어디에 집중하다. 뭐 to its development divisions. 그것의 어떤 척도에서, 그것의 어떤 개발도상국적인 척도에서 이런 뜻입니다. 그죠? 자, 그 다음에, this first edition of Digital Economy Report focuses on how to create and capture value in digital economy. 자, 그래서 이러한 이 첫 번째의 에디션에서, 그죠? 첫 번째의 판에서 디지털 이코노미 리포트는 리포트의 첫 번째 판은 focuses 요점을 두고 있습니다. 어디에? on how to create 어떻게 창조하는지, and 그리고 capture 그리고 그것을 어떻게 포획하는지, 무엇을 어떤 가치를 디지털 이코노미에서 그것을 어떻게 포획하고 어떻게 가치를 창출하는지에 대해서, 그죠? 어떤 실험적인, 그죠? 그런 것들을 갖다가 그래서 이제 뭐냐면 이제 이런 이렇게 포스트 에디션 오브 디지털 이코노미는 이코노미 레포트는 focused on 관점을 두고 있다, 그죠? 요점을 두고 있다. on how to create and capture value in a digital economy에서 어떠한 가치를 갖다가 잡고 또 포획하고 창조하는지에 대해서, 그죠? 그렇게 이제 전부 다 고려되고 있지만 사실은 이제 이것은 그거는 이제 좀 틀린 이야기죠. 자, 그 다음에 보면 most of the debate on digitalizations and development, 그죠? hitherto, 그죠? hitherto는 이제 그래서 첫 번째 판에서 디지털 이코노미 리포트는 focuses on 어디에 초점을 뒀다는 것입니까? on how to create and capture value in digital economy에서의 어떤 value를 뭐냐면 포획하고 창조하는 것에 대한, 그죠? 그러한 것들에 대한 것을 요점으로 하고 있다. 어떻게 창조할 것인가에 대한 것을 우리가 요점으로 하고 있다. 그죠? 그런 뜻이겠다. 그 다음에 이제 보면 most of debate, 그죠? debate on digitalizations and development hereto. 거기서 이제 has concentrated on the
on the extent to which the countries haven't affordable access to various technology and whether to 자, 그쵸? 그래서 이제 the post edition of digital economy report focused on how to create and capture value in digital economy. 그죠? 첫 판에서, 그죠? 디지털 이코노미 리포트의 첫 판에서는 포커스를 두고 있다는 거죠. 뭐에 대해서? 자, how to create, 어떻게 창조하고 and capture, 그리고 그것을 어떻게 포획하느냐는 거죠. 뭐, 가치를요. 어디에? 디지털 이코노미에서의 어떤 그 가치를, 그죠? 그렇게 되어 있습니다. 자, 그 다음에 이제 most of debate on digitalizations and development hitherto. 자, 그래서 대부분의 어떤 논쟁들이죠. 뭐 디지털라이제이션, 디지털화와 그 다음에 어떤 디지털 development, 그죠? hitherto has concentrated on the extent to which countries have affordable access to various challenges and whether the challenges are being used. 이런 뜻이 됩니다. 해서 우리가 이제 디자인 경제의 지리적 초점은 처음에는 선진국에 있었죠. 자, 그 다음은 전 세계적으로 영향을 미치고 또 미치고요. 그 다음에 개발도상국에 점점 더 많은 영향을 미칩니다. 그죠? 예. 그래서 이제 다시 most of debate on digitalizations and development hitherto has concentrated on the extent to which countries have affordable access to various technology and where the technology are being used. 자, 요게 이제 다시 한번 우리가 살펴보면요. 그래서 이렇게 됐죠. 대부분의 그죠? 대부분의 어떤 그 뭡니까 그 디베이트들요. 디베이트들 on digitalization, 디지털화와 and 그리고 그것의 발전에 관련된 이런 대부분의 어떤 논쟁들. 여기서 디베이트는 논쟁들을 이야기합니다. 그죠? 이 논쟁들은 has concentrated on 그것은 has concentrated 지금까지 집중되어 왔다는 거죠. 어디에? on the extend란 말은 어느 정도 어디에? 자, 요런 나라들에 to which countries 어떤 나라들? 자, 하는 나라들입니다. 어떤 나라들? 자, 어떤 나라들이 뭡니까? have a portable 자, 이게 자, 보세요. extend to 요 나라들 어떤 나라들 have a portable access to various technology. 자, 어떤 나라들이 have a portable 가능하냐는 것이 무엇이 접근이 어디에 대해서 to various technology 여러 가지 어떤 기술들에 대해서 어떤 나라들이 접근이 가능하느냐 이런 것들이죠. 그죠? 접근이 가능하느냐라는 것들이고 and 그 다음에 뭡니까? 또는 뭐냐면 whether the technologies are being used 그리고 그 접근이 가능하다면 그러한 테크놀로지들은 사용되었느냐 하는 것에 대한 디베이트가 많았다 이런 이야기가 되겠죠. 그것이 이제 대부분의 어떤 논쟁의 어떤 부분을 차지하고 있다라는 거죠. 자, 그래서 이제 뭐 이런 것들이 사실은 지금도
디베이트 되고 있는 이제 이런 부분들이죠. 자, 그래서 이제 이런 부분들을 한번 집중되어 있다. 그죠? 그 뭐 집중되어 있다. 그러니까 디지털화 및 개발에 대한 대부분 논쟁들은 국가가 다양한 기술에 대한 접근 권한이 있는 정도와 그죠? 해당 기술이 사용되고 있는지의 여부, 어떤 국가들이 그런 것들이 이제 뭐 그런 곳에 집중되어 있다. 이렇게 이야기를 할 수가 있겠죠. 자, 그래서 이제 이야기가 The objective of this report is going to step further. 그죠? step further라는 것은 조금 더 앞서 나갈 거라는 겁니다. 그죠? 자, and 그리고는 discuss the scope for valuable creations and capture죠. 그죠? 자, in particular, 특히 it considers how developing country may be affected by data-driven economy activities. 자, 요 이야기는 뭡니까? 특히 it considers 또 그러한 행동들은 앞에 있는 거 그죠? The object of this report를 이야기합니다. 자, 그러한 것들은 considers 고려할 것이라는 거죠. 고려한다는 거죠. 뭘 고려합니까? How developing 자 어떻게 그죠? developing countries 어떻게 여기 뭐야 그 개발도상국들이 may be affected 영향을 받는가에 대해서죠. 그죠? 뭐에 의해서 by data driven economy 데이터에 의해서 움직이는 economic activities 경제 활동과 and business model 그리고 비즈니스 모델들 그죠? 자, 데이터에 의해서 움직이는 경제 활동과 그리고 그러한 비즈니스 모델들 notably 특히 디지털 플랫폼 특히 디지털 플랫폼 같은 그죠? 에 의해서 영향을 받는지 어떻게 영향을 받는지 그죠? how 어떻게 영향을 받는지에 대해서도 in particular 특히 한번 보겠다 이런 이야기죠. 그리고는 또 뭡니까? how their roles 그리고 그들의 이러한 그 역할들 그래요 역할들이 무엇으로서 as 뭡니까? producers 그리고 또 생산자로서 and innovators 그리고 또 개혁자로서의 그들의 역할들이 can be facilitated 촉진될 수 있는가인 거죠. 어떤 그들이란 것은 developing countries를 이야기합니다. 그죠? 자, 어디에서 in this evolving economic landscape 이렇게 진화하는 경제 어떤 상황에서 landscape는 이제 그림 이런 뜻이죠. 풍경 이런 뜻이니까 그렇게 보시면 되겠습니다. 자, 이제 그런 의미를 가지고 있습니다. 그죠? 그래서 이제 요것은 요 레포트의 목적입니다. 목적. 여러분, 요 레포트의 목적이 자, 그래서 우리가 지금 이제 봐야 될 것들은 결국은 지금 그 디지털 이코노미는 몇몇 선진국들 아까 우리가 나왔던 데이터들도 다 봤습니다. 그죠? 그 데이터들도 보면 지난 시간의 데이터들을 우리가 한번 보면 그죠? 그래서 이제 그런 현상들을 알 수가 있죠. 자, 지난 시간들의 데이터를 우리가 이제 살펴보면은 많은 부분들이 어떻게 돼 있죠? 몇몇 선진국들에 의해서 점유되어 있고, 그죠? 그 선진국들에 의해서 점유되어 있는 포션은 엄청났다는 거죠. 우리가 예를 들어 보면, 뭐 데이터 the recent trend in the digital economy에서 디지털 여기 보세요. 요게 지금 evolving 진화하는 디지털 이코노미입니다. 그죠? 요런 것들은 이제 특히 이제 요런 디지털 이코노미들은 is closely associated with several 그죠? frontier 그죠? technology. 요게 이제 몇 개의 어떤 프론티어 선구자적인 개척자적인 그러한 기술들과 연관이 돼 있죠. 그게 이제 소위 하게는 그래서 우리 요 전체가 전부 다 요게 아주 키 포인트입니다. 요 키 포인트 우리 요게 대해서 우리가 디스커션 하는 것이 아주 키 포인트죠. 그래서 요 개념을 여러분들 요 개념을 잘 알고 계셔야 됩니다.
그래서 요것들을 우리가 evolving digital economy라는 것이 결국 이러한 frontier technology들과 연결된 비즈니스 액티비티라든지 economic activity라든지 비즈니스 비즈니스 모델이라든지 또는 notably 뭐라 했습니까? notably 뭡니까? 이게 비즈니스 플랫폼을 이야기하죠. 그죠? 자, 그렇고 이런 것들이 바로 이런 것들과 연결되어 있고 이러한 것들을 움직이게 하는 에너지원이 바로 데이터다. 그래서 fueled by data 이렇게 되어 있습니다. 그죠? 자, 그래서 여기 보면 blockchain, 그죠? data analysis, 그 다음에 artificial intelligence, 그 다음에 3D printing, 그 다음 internet of things, 그죠? 그 다음에 automation and robotics, 그 다음에 cloud computing 이렇게 되어 있습니다. 이러한 것들이 사실은 frontier technology입니다. frontier technology, 그죠? 자, 그리고 이제 이런 것들의 frontier technology들이 어떻게 되어 있다고 되어 있었죠? 급속도로 지금 증가하고 있고, 이제 그 지난 데이터를 보면은 1992년에는 하루에 한 100기가 정도, 전 세계적으로, 그죠? 100기가 정도를 거의 인터넷이란 것이 이제 꿈틀댄다. 뭐 인터넷이란 것이 인터넷이란 존재 쪽가 조금 있다. 요런 정도였죠, 그죠? 자, 그렇지만 2022년에는 보면은 어떻게 되어 있습니까? 우리가 expected 기대하는 것들로는 per second, 그죠? 초당 15만 700기가바이트죠. 자, 엄청난 거죠, 그죠? 이만큼 많이 형성이 되었다, 그죠? 자, 그런데 이제 여러분들도 데이터를 봤죠? 이런 것들이 이제 결국은 geographic of digital economy, 자, 지리적인, 즉 디지털 경제의 지리성을 봤을 때는, 자, 그럼 지리적으로 어떤 부분에 있어서 많이 분포되어 있는가? 이걸 지리성이죠. 그러면 보통 보면, 그래서 highly, 매우란 뜻이죠. 매우, concentrate, 집중되어 있다는 거죠. in two country, 두 개의 나라에 집중되어 있다는 거죠. 그죠? 그 두 개의 나라가 어떤 나라였습니까? United States and China라 했습니다. 그죠? 맞죠? 그 다음에 이제 rest of world는, 자, 그러면 여기 rest of world라는 것은 물론 여기에 developed country도 있지만 developing country도 있죠. 그죠? 그래서 우리가 보면은 자, 보십시오. 우리가 75%는 중국과 미국이 있어. all patent. 자, 특허에 관한 거죠. 그죠? related to the blockchain technology에 관한 특허의 75%는 벌써 선점해 버렸죠. 우리가 특허를 갖다가 가지고 있다는 것은 어떤 겁니까? 함부로 모방할 수 없다는 거죠. 그죠? 함부로 모방할 수 없다는 것은 특허를 가진 나라들이 기술을 선도할 수밖에 없는 거고, 다른 나라들은 그러한 기술에 종속될 수밖에 없다. 이런 이제 결론이 나오겠죠. 자, 이게 이제 선발주자, first entrant의 어떤 하나의 advantage죠. 그죠? 그래서 first entrant들은 많은 역경과 어려움이 있지만 이러한 한 번의 어떤 자기 기술을 확보하고 기술을 갖다가 법제화 해버린다면은, 그죠? 그 다음은 그 엄청난 어드밴티지를 갖고 있다. 그죠? 그래서 나머지들이 이제 특허의 25%는 이제 블록체인 테크놀로지 특허의 25%는 이제 나머지 국가들이 가지고 있다는 이제 이런 이야기가 되고요. 그 다음에 또 다른 데이터를 보면은 Internet of Things, 그죠? 사물 인터넷의 50% of global spending, 즉, 세계 소비의 약 50% 역시 또 미국과 중국이 가지고 있다. The Things of Internet은 뭡니까? 우리가 어떤 사물과 사물끼리 이런 디지털 장비끼리 서로 커뮤니케이션 하면서, 그죠? 그거를 이제 정보화시키고 자동화시키는 이제 이러한 것들이죠. 우리가 뭐 Things of Internet은 아주 많은 것들을 포함할 수 있습니다. 가깝게는 여러분들 집에서 예를 들어서 뭐 또 여러분들 중에는 이제 그런 기기들에 또 익숙해 있는 사람들도 있는데요. 뭐 냉장고에 어떤 게 있습니까? 뭐 TV가 있고 이 냉장고에서 보일러, 가스, 뭐 여러 가지 옆에 에어컨, 뭐 작게는 그죠? 이러한 것들에 이제 연결이 되어 있죠. 사물끼리. 그래서 우리가 예를 든다면은 퇴근을 하면서 전기밥솥에 밥을 자동적으로, 그죠? 하게 하고, 겨울철에 목욕물을 덮이고, 여름철이라면 에어컨이
집에 들어가기 전에 벤틸레이션이 돼 있고 가동을 하고 뭐 이러한 것들이죠. 그죠? 그 다음에 뭐 예를 들어서 뭐 또 어떤 게 있겠습니까? 차량의 그죠? 우리가 식사를 하고 있는 도중에 차량이 뭐 이렇게 그거는 지금 하면 안 되지만 뭐 겨울철이면 약간의 어떤 아이들링 같은 거, 공회전 같은 거를 이제 해서 차를 워밍을 시켜 놓고 그죠? 뭐 그렇지 않으면 우리가 밖에 나가서 이렇게 하면 또 시간을 걸리고 하니까요. 뭐 이런 것들이 모두 다 그죠? 또 차에서 사무실로 가면서 우리가 사무실에 있는 자기의 어떤 Things of Internet에 연결해서 모든 것을 컴퓨터를 건다든지 뭐 그래서 컴퓨터를 갖다가 다시 리모트에서 차 안에서 컴퓨터를 조정해서 또 우리가 그 뭐 이렇게 트래픽 잼이 생기면 이제 그 안에서 차 안에서 또 이렇게 사물을 처리하고 그죠? 회사에 있는 컴퓨터와 연결을 해서 뭐 이런 것들이죠. 이런 것들을 우리가 Things of Internet이라고 하죠. 어쨌든 이러한 Things of Internet도 결국 어떻게 해야 됩니까? 결국 어느 정도 기기들이 간에 커뮤니케이션이 돼 있어야 되고 그죠? 그렇게 이게 좀 선진화된 국가에서 점유할 수밖에 없는 거죠. 그죠? 그래서 후진국에서는 일단 그 인프라스트럭처 자체가 그죠? 그게 굉장히 좀 레스하죠. 좀 모질한 그죠? 그런 이제 상황에서는 충분하게 이러한 그래서 IoT를 할 수가 없습니다. 그죠? 그 다음에 이제 75% of cloud computing. 그죠? 클라우드 컴퓨팅도 마찬가지죠. 우리가 가상 공간에다가 우리 정보를 제공해 놓고 여러 사람들이 필요에 따라서 같이 공유하기도 하고 회의도 하고 뭐 이런 것들이죠. 그래서 장소에 관계없이 시간에 관계없이 그죠? 우리가 이동하면서 자신의 어떤 데이터를 갖다가 처리할 수 있고, 그죠? 이게 이제 엄청난, 그죠? 그런 그 기술들을 우리가, 이것 역시, 클라우드 컴퓨팅의 어떤 점유율, 그죠? 그러한 것들을 이제 우리가 고려해야 되니까, 클라우드 컴퓨팅 부분도 뭐 어떻게 된다는 거죠? 상당한 부분, 그죠? 이런 선진국들이 점유하고 있다는 거고. 그 다음에 이제 보면은 US and China가 90%를 occupied 하고 있는 그런 아이템이 있습니다. 그게 뭐냐면 the market of capitalization barriers of the world's 70 largest digital platform. 아까 우리가 notably 디지털 플랫폼이란 것이죠. 이러한 디지털 플랫폼의 어떤 90%에 해당하는, 즉, 그 순위로 해서 70개사, 이 디지털 플랫폼의 70개사가 뭐냐면, 바로 70개사의 어떤 자본을, 그 결국 스탁홀더라는 이야기죠. 주주들이 미국과, 중국이 점유하고 있고, 이 70개사가 대부분 이 디지털 플랫폼의 90%를 차지한다는 거죠. 그래서 결국은 디지털 플랫폼의 90%를 중국과 미국이 점유하고 있다. 이렇게 보시면 되죠. 그러면 디지털 플랫폼이라는 것이 무엇이냐? 디지털 플랫폼은 굉장히 베리어스합니다. 각각의 분야마다 디지털 플랫폼의 개념은 틀립니다. 예를 들어서 전자상거래라 하면은 우리가 아마존이라든지 이런 여러 가지 또 중국의 어떤 기업들 있죠. 바이두라든지 뭐 이런 여러 가지 이제 있고, 또 다른 분야에서는 또 있죠. 뭐 또 우리가 인터넷 검색이라 하면은 이제 구글, 뭐 야후, 그죠? 뭐 이런 것들이 있고, 그죠? 이러한 것들이죠. 그 각각의 마다 다 그러한 플랫폼들이 틀립니다. 그 플랫폼들에서 우리가 플랫폼이란 것은 어떤 것을 이야기합니까? 플랫폼이란 것은 우리가 기차역의 플랫폼, 터미널의 플랫폼이죠. 플랫폼에서는 우리가 자기가 원하는 방향으로 열차를 선택할 수 있습니다. 그죠? 자, 그래서 플랫폼이란 것은 많은 비즈니스의 어떤 분야에서 그것을 선택할 수 있도록 판을 깔아주는, 그러한 이제 어떤 장을 플랫폼이라는 거죠. 그 플랫폼에 가면은 결국 우리가 버스나 기차나 또는 비행기를 타고 원하는 곳에 갈 수 있게끔 도구를 제공하는 거죠. 도구를. 그죠? 그래서 어떤 비즈니스의 어떤, 노션이나 컨셉을 갖고 있을 때 그 비즈니스 모델을 갖다가, 현실화, 리얼리티 만들 수 있는, 그죠? 그러한 이제 그 도구를 제공하는 그러한 이제 장을 우리가 플랫폼이다. 이렇게 이야기합니다. 그래서 이러한 플랫폼들이, 결국은 이 플랫폼에서 모든 가치가 창출이 되는데,
역으로 이야기하면 그 가치가 창출된 플랫폼을 떠나서는 이 비즈니스 모델이 온전하게 뭡니까? 생산할 수가 없죠. 생존할 수가 없기 때문에 유지될 수가 없습니다. 왜냐하면 플랫폼을 기초로 한 거죠. 예를 들면 이제 우리가 블록체인도 그렇고 여러 가지 이제 테크놀로지들이 있습니다. 이러한 테크놀로지들을 우리가 개개인의 개발자들이 그거를 개발하기에는 많은 기술과 시간이 필요하죠. 그죠? 그리고 모든 사람들이 다 이러한 그 소프트웨어의 개발 기술자가 될 필요는 없는 거죠. 자, 그러면 이 플랫폼은 뭐냐? 그러면 적절하게 어떤 분야에 따라서 어떤 비즈니스를 영위하는 사람들이 또는 디지털 이코노미 그 액티비티를 하는 사람들이 선택해서 소위 이야기하면 우리가 뷔페에 가서 음식을 이렇게 선별해서 먹듯이 그런 많은 프로그램들을 만들어 놓은 것이죠. 그죠? 그래서 그걸 갖다가 조합을 시켜서 자기 비즈니스에 맞는 이제 그러한 비즈니스 모델을 만들고 이제 거기에 대해서 유지비와 어느 정도 사용료를 주고 그 공간 안에서 이제 비즈니스를 이제 유지하는 겁니다. 그러니까 이 비즈니스 모델에서 이 플랫폼을 점유한다는 것은 결국은 이러한 비즈니스 모델들, 비즈니스 많은 이런 데이터 드리븐 비즈니스에 영향을 줄 수밖에 없는 거죠. 그러니까 이것이 결국은 선도할 수밖에 없는 겁니다. 그죠? 그렇기 때문에 이제 거기에 대해서는 우리가 뭐 더 확장된 이야기를 할 필요가 없죠. 당연한 결과가 나오겠죠. 그래서 이제 이러한 것들을 봤을 때 이러한 이 플랫폼을 가진다는 것이 얼마나 글로벌 이코노미에 있어서 큰 의미를 가지는지, 그죠? 많은 것을 선도하고, 그 다음에 이제 앞으로 이 플랫폼에서 또 뭡니까? 새로운 기술이 나오면 그 플랫폼에 나온 새로운 기술을 또 적용할 수밖에 없습니다. 왜? 업데이트가 안 되면은 또 그 플랫폼에서 사용했던 많은 기능들을 사용할 수 없는 거죠. 그러니까 이제 어떻게 보면은, 종속되는 거죠. 종속되는 거. 그죠? 그러니까 우리가, 옛날에는 군사적 무기, 즉 군사력으로 가지고 다른 나라를 갖다가 점유하고, 그죠? 정복하고 했지만 지금은 뭡니까? 이러한 디지털화하는 데이터를 가지고, 그죠? 데이터와 플랫폼을 가지고 많은 이제 그걸 갖다가 종속시켜 버리는, 그죠? 그런 이제 그 현상을 보이고 있는 거죠. 자, 그래서 그래서 이제 중요하다는 거죠. 그래서 중요한 것이다. 그리고 최근에 이제 이런 디지털 플랫폼에서의 어떤 정보 유출 문제들, 그죠? 당연하죠. 관리를 하는데 속속들이 다 알아야 관리를 할 거 아닙니까? 저 사람은 어떤 데이터를 쓰고 있고, 그죠? 그리고 우리가 전자제품만 해도 그렇지 않습니까? 컴퓨터가 고장이 났어요, 여러분들. 그러면 어떡합니까? 컴퓨터 가져가죠. 그럼 컴퓨터 기사가 안에 다 들여다봐요. 들여다보면 안 들여다보고 어떻게 고칠 수 있습니까? 들여다보면 본의 아니게 이 사람의 데이터가 이 사람 어떤 뭘 하는 사람 거기에 보면은 그 사람이 쓰는 모든 뭡니까 파일들이 있잖아요. 그리고 인터넷에서는 또 어떻게 접근하고 접촉하고 다 있죠. 그러면 예를 들어서 이 프로그램을 쓰다가 이게 안 돼서 엉켜서 이게 안 돌아갑니다. 하면 그거 볼 거 아닙니까? 그럼 그건 결국 뭡니까? 그대로 익스포징이 되잖아요. 결국은 데이터 플랫폼을 제공하는 사람이 모든 정보를 다 독점하고 있다, 점유하고 있다. 그래서 정보를 점유하고 있다는 것은 더 이상 게임이 안 되는 거죠, 그죠? 자, 그렇다는 거죠. 그래서 이것이 이제 새로운 종속 문제를 야기시킬 수 있다, 그죠? 그런 것들도 지금 이제 다른 한편에서는 다루어져야 되는 부분들이다, 그죠? 그리고 또 실질적으로 그러한 부분들이 또 다루어지고 있다는 것이죠. 자, 그래서 이제 이런 것들을 우리가 되어 있다. 그죠? 그래서 이제 자, 요런 부분들입니다. 그래서 이제 많은 부분들, 그래서, 보통 이제 보면, 그래서 이제 이 90% 중에서 또 이렇게 나누면은 68%가 US가입니다. US가 North American인데 이때 US가 88%, 68%가 이제 보면 68%가 여기 이제 North America인데요. 그 다음에 한 27%가 China입니다. 그 아시아인데 그 아시아 중에서는 차이나가 이제 요 중에 27% 중에 22%를 차지하고 있습니다. 그죠? 그 다음에 이제 미국은 68% 중에 거의 68% 거의 대부분을 미국이 그죠? 점유하고 있습니다. 그죠? 그래서
참 대단하죠, 그죠? 대단하다. 캐나다는 지금 보면 뭐 거의 없는 거죠, 그죠? 노스 아메리카가 돼 있지만 그래서 이러한 이제 격차를 보이고 있다, 그죠? 자, 그래서 이제 이런 것들도 봤다. 지금 이야기하려는 주된 목적이 결국은 이게 치우쳐져 있다는 거죠. 치우쳐져 있다. 그리고 이제 심지어 huge digital dividers. 그러니까 이거 보면은 이때 dividers라는 것은 분리를 이야기합니다. 그래서 아주 엄청난 디지털 이때 분리란 이야기니까 차이를 이야기하죠. 차이를 이야기합니다. 그래서 half of the world 그죠? 지구의 절반이 글로벌의 절반이 remains offline입니다. 아직 오프라인으로 그대로 남아 있습니다. 이게 우리는 지금 여러분들 뭐 예사죠. 이거 우리나라 같은 경우는 특히 이 디지털 환경이 좋습니다. 그죠? 우리가 이제 이 디지털 선도하는 우리 기업들이 그죠? 있죠. 우리나라에 이제 그런 기업들이 굴지의 기업들이 세계적인 기업들이 있는 덕분에 그분들이 그 기업들이 우리나라에서 먼저 뭡니까 디지털을 실현하고 그죠? 어떤 플랫폼을 만들고 자기 집에서 먼저 이제 시험대를 가지고 이제 나가는 거 아닙니까? 그죠? 그것을 그 경험을 가지고 해외로 진출하는 거지만 어쨌든 그것들이 이제 우리 국내에서 이루어졌던 거죠. 그래서 우리는 지금 어떻습니까? 집에서 인터넷 안 되면 조금 이상하게 미개인으로 보고 그 다음에 우리가 휴대폰 없고 휴대폰에서 우리가 뭐 카톡 안 되거나 아니면 뭐 이메일 안 되면 조금 이상하게 보고 이런 문화죠. 심지어 할아버지 할머니들도 다 들고 다니는데 그래서 당연한 얘기죠. 우리는 이걸 당연하게 얘기인데 지구 인구의 절반은 오프라인이라는 거죠. 전혀 이 컴퓨터 혜택을 인터넷 혜택을 보고 있지 못하다는 것을 우리가 현실적으로 알아야 됩니다. 알겠죠? 그리고 아까 또 우리가 더 중요한 건 뭡니까? 거의 90%가 중국과 그죠? 미국과 중국에 거의 점유되고 있고요. 그 다음에 이제 결국은 나머지 나라들은 이제 결국 어떻다는 거죠? 우리가 생각하는 것만큼 그리고 디지털화가 되어 있지 못합니다. 자, 그러면 이제 아까 이제 이야기가 다시 나오죠. 아까 이야기가 나옵니다. 그 이야기가 뭡니까, 여러분들? 그러니까 이제 developing country에 대해서 우리가 얼마든지 뭐 어떻게 될 수 있다는 겁니까? 키워드는 그거죠. 디지털 이코노미가 increasingly 하고 increasingly 증가할 수 있다. 점차적으로 그죠? 증가할 수 있다. 그건 당연한 거 아니겠습니까? 증가할 수 있다. 자, 그쵸? 비가 내리면 처음에는 위에만 젖죠. 그렇지만 어떤 서서히 젖어 들어가기 마련입니다. 비가 내리는 그 비는 지금 결국 멈추지 않은 비입니다. 그죠? 그러니까 결국 젖어 들게 돼 있는데 이러한 이제 비즈니스 디지털 플랫폼과 이제 비즈니스 디지털 환경을 갖다가 우리가 이제 어떻게 이걸 갖다가 개척해 나갈 것인가 이게 중요한 거죠. 그죠? 그것이 이제 결국 이번에 디지털 경제의 주 핵심이라 이렇게 이제 할 수 있습니다. 그죠? 자, 그 다음에 이제 또 보면은 less developed country의 그죠? 그래서 이제 여기 나옵니다. 결국 이들이 이제 즉 5명 중 1명만 뭐냐면 핸드폰을 쓴다는 거죠. 또는 인터넷 한다는 거죠. 그죠? 개발도상국에 그죠? 빈국 중에 그죠? 희귀한 디바이스가 되는 거죠. 이런 사람들에게는 그죠? 그 다음에 젠더 갭도 있습니다. 성 차이가 있죠. 그 다음은 그것은 이제 자, 그 다음에 이제 남자와 여자 간의 어떤 이런 그 디지털화의 어떤 차이는 좀 가난한 나라일수록 훨씬 더 커지고 있다는 거죠. 그죠? 이러한 현상들을 우리가 봤을 때 향후에 이러한 디벨롭 컨트리들의 어떤 역할들 프로듀서의 역할과 또는 어떤 역할들 어떤 그 이노베이터의 역할들이 우리가 어떻게 촉진될 것인가에 대해서 관심을 가지는 것은 굉장히 중요한 것이다. 이해하겠죠? 그것이 이제 우리가 이번 우리가 디지털 이코노미의 어떤 그 하나의 포커스다 이렇게 보시면 되겠죠. 자, 그래서 이제 보고 또 이제 봅니다. 자, 그 다음에 이제 보면 여기 이제 이 부분인데요. 자,
보면 in order to set a stage for rest of report. 다른 그게 이제 요거 뭐냐면 그래서 여기 rest of 뒷부분이죠. 뒷부분의 어떤 보고서 뒷부분의 어떤 장을 갖다가 이루기 위해서 this chapter starts by defining the digital economy. 자, 이 챕터에서는 뭐냐면 디지털 이코노미에 대한 정의를 갖다가 시작하는 거죠. 그죠? 그래서 이 정의가 굉장히 중요한 겁니다. 우리가 디지털 이코노미가 뭐고? 라고 물었을 때 그러니까 물었을 때 거기에 대해서 대답할 수 있어야죠. 그죠? 디지털 이코노미는 이런 것이다 라고 대답할 수 있어야죠. 그죠? 자, 그러한 부분들을 우리가 이야기하는 겁니다. 그죠? It then examine the recent trend. 자, 그것이 뭐냐면요. 한번 살펴보는 거죠. examine. 살펴보는 거죠. 뭐를? 시험해보는 거죠. 뭐, 자, 최근의 트렌드하고 and prospect. 그리고 이제 전망들죠. in emerging digital technology. 그리고 지금 다시 떠오르는 디지털 기술들의 어떤 전망과 트렌드를 갖다가 한번 살펴보는 거고, 살펴보는 겁니다. 또 especially 특히 in developing country, 특히 개발도상국에서, 그죠? 자, 그것이 이제 중요한 거죠. 뭐 잘 돼 있는 국가는 이미 필요가 없죠. 그래서 이제 less developed 또는 less developed country나 또는 developed country의 이제 그러한 것들을 우리가 한번 살펴보자 이런 이야기입니다. 자, 다음 보면 in the view of rising role of data. 자, 데이터의 어떤 상승하는 그러한 역할의 데이터의 어떤 점차적으로 이런 뭡니까 그 상승하는 역할의 어떤 관점에서 그죠? 어떤 분야에서 in digital economy에서 그죠? 디지털 경제에서 the trend in digital data related industry. 자, 디지털 데이터와 관련된 이러한 산업들의 어떤 트렌드는 covered next. 그것은 다음에 한번 우리가 보자. 지금 중요한 건 그거보다는 그죠? 그 디지털 이코노미에 있어서 디지털 데이터와 관련된 이러한 산업들의 어떤 것들은 covered next. 다음에 한번 우리 커버해 보자. 그죠? 다음에 한번 보자. 우선 중요한 것은 뭐냐면은 그거보다는 우리가 developing country에서 특히 이러한 지금 나타나고 있는 즉 떠오르고 있는 이런 디지털 테크놀로지의 어떤 전망과 프로스펙트와 그리고 트렌드에 대해서 recent 트렌드에 대해서 한번 그러면 examine 해보자 이런 뜻입니다. 자, 그래서 우리가 이제 스코프에 대해서 확실하게 지금 했습니다. 그죠? 자, 여러분들 이 스코프도 결국 우리가 이번 학기에 여러분들과 제가 한번 살펴보고 싶은 이제 그런 스코프이죠. 그죠? 그런 스코프이다. 그렇게 되겠죠. 자, 그 다음 봅시다. 자, 그 다음, 그래서, 그래서, 그 다음 보면, the chapter then, 그리고 이 장은, 그리고 revisit the more traditional approaches. 자, 다시 한번, 훨씬 더 전통적인 접근 방법으로 한번 다시 와왔다는 거죠. 이 챕터는. 그래서, 이 챕터는 다시 한번 더 반복되는데, 훨씬 더 좀 전통적인 방법으로 한번, 방문해 봤다는 거죠. 자, 그래서, 뭐 하기 위해서, to examine, 뭐에 대해서, 그러한 것들에 대해서 살펴봄에 대해서, 뭐를, digital dividers, 그 디지털 격차, dividers는 나눈다는 뜻인데요. 이때는 격차를 이야기합니다. 그죠? 뭘 포함해서 including ICT, 그죠? 디지털 융합 기술, 그죠? 그리고 그에 대한 ICT에 대한 access와 and use 그리고 사용에 대해서 사용을 포함해서 and 그리고 또한 examines 또한 살펴본다는 거죠. 뭐 evolutions 진화 e-commerce 즉 전자상거래
전자상거래의 뭐에 대해서요? 진화에 대해서, 발전에 대해서 한번 또 살펴보겠다. 이런 이야기입니다. 여기서. 그죠? 자, 결국 무슨 말이냐? 이번 챕터는 다시 한번 리피트 한다는 거죠. 뭘 리피트 한다는 겁니까? 자, 전통적인 접근 방법에 대해서 한번 다시 살펴보겠다는 거죠. 디지털 격차를 갖다가 살펴보는 것에 대해서. 그리고, 여기에는 ICT 접근 방법과 그리고 그것을 갖다가 ICT에 대한 접근과 그리고 그것을 사용하는 것. 그리고 examining the evolution of e-commerce를 갖다가 사용하는 것. 뭐 이러한 것들에 대해서, 그죠? 한번, 우리가 보겠다. 이런 이야기죠. 그죠? 그리고, the subsequent sections illustrate. 그리고 subsequent란 것은 연속된다 이런 뜻이죠. 그래서 연속되는 이러한 장에서는 뭘 나타낼 거냐면 illustrate 설명한다. How global business landscape. 그리고 그건 뭘 써보면 그러니까 글로벌 뭡니까 글로벌 비즈니스의 환경들. 비주얼 비즈니스의 어떤 지금 형태들이 어떻게 체인징 바뀌고 있느냐, 뭐 디지털 경제화에서 어떻게 바뀌고 있느냐 그런 것을 우리가 한번 보자. 그래서 이렇게 디지털 경제화 되니까 이제 이런 환경들이 이런 이제 하드웨어적인 것들 또는 소프트웨어적인 것들이 어떻게 변하고 있느냐 디지털에 맞게 이제 그런 것들을 우리가 한번 보자. 그러니까 이건 굉장히 중요한 겁니다. 왜냐하면 지금은 이제 컨벤셔널한 환경들이 이제 디지털의 어떤 물결 하에서 급속하게 아까 봤죠. 옛날에는 92년도만 해도 하루에 100GB 전 세계적으로 밖에 안 썼습니다. 참, 그게 뭐 인터넷이라는 것이 굉장히 전문적인 사람들, 뭐, 예를 들어서 뭐 의사들이나, 예를 든다면, 의사들이 쓰는 뭐, 예를 들어서 뭐, CT 프로그램이나 뭐, 이런 것 밖에 의 정도의 어떤, 포션밖에 안 됐다는 거죠. 근데 지금은 초당 15만 기가바이트의 용량을 쓰고 있다는 거죠. 그죠? 초당 15만 기가바이트를 쓰고 있다. 엄청난 초당입니다. 초당. 그죠? 그러니까 이제 이런 트렌드의 어떤 체인징 변화에서는 어떻게 했습니까? 이거는 이코노미 전체가 변할 수밖에 없죠. 데이터를 쓰고 비즈니스를 하고 있는데 이러한 비즈니스를 무시할 수는 없는 거죠. 모든 것이 다 거기에 맞춰가는 거죠. 그러니까 이러한 비즈니스 랜드스케이프 자체도 결국은 변화될 수밖에 없는 거고, 그래서 이러한 비즈니스 랜드스케이프의 변화 과정을 우리가 한번 보자는 것이죠. 그죠? 자, the chapter end. 그리고 이제 이 챕터는 결국은 이제 마무리할 건데, by providing some conclusion. 자, 약간의 어떤 결론과 and 로드맵을 제시할 것입니다. 그죠? 어떻게 우리가 향후 어떤 방향으로 연결돼야 될 것인지. 어디로 가야 될 것인지 뭡니까? To the rest of report. 그죠? 이러한 보고서의 마지막에서 그죠? 마지막으로 가야 하는 로드맵을 작성할 것이다. 이런 이제 의미가 되겠습니다.